ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో హాలిడేస్ ఇచ్చే ఆలోచన ఉంది సార్. లేదు సార్ వైద్యారోగ్య శాఖ లేదు సార్ వైద్యారోగ్య శాఖకు ఇంకా ముందుగా స్పందించి ఉండాల్సిందే సార్. దీనికి సంబంధించి స్పందించిన వాళ్ళు స్పందించగల వాళ్ళు స్పందించారు. కాకపోతే వాళ్ళు ఇంటిగ్రేటెడ్ గా మీకు చెప్పకపోవడం వాళ్ళ తప్పు. సీఎం గారు రోజుకు ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టి ప్రెస్ పెట్టి దాని మీద చెప్తేనే సంబడి బాధ్యత తీసుకుని చెప్తే బాగుండేది. చెప్పకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే మీకు దొరికిన వార్త మీరు రాసిండ్రు. అది ఈ రోజు ఎక్కువ రిపోర్ట్ అయింది. దాని మీద నాకు బాధ అనిపించి నేను రియాక్ట్ అయి మీకు ఇంత గందరగోళం అయిపోయింది. సీఎం గారు, you mentioned that you have given instructions for community hygiene, right? What are the steps your government or your health minister, who is your deputy, what have they put in place so far in terms of containment of the disease? Has your government, has your health department identified where this disease started from? See, let me tell you, this is not a disease at all. This is only a mere virus. Hear me. This spreads only 6 feet level. Suppose one individual is affected by swine flu, around 6 feet is only dangerous. Not the total area or total city or total village. But why does the government of India protocol say you have to educate everybody in a 5-kilometer radius of every case? See, the question is, propagating the issue, issuing protocols is the responsibility of government యొక్క duty. It's nothing wrong. Suppose మేము కూడా కమ్యూనిటీ హైజీన్ చేయమని ఆర్డర్ ఇచ్చాం. ఆల్ మున్సిపల్ బాడీస్, ఆల్ ఆల్ గ్రామ పంచాయతీ. ఎందుకంటే అవి కూడా క్లీన్ గా ఉంటే మంచిది. ఎక్కువ జిడ్డుగా గడ్డుగా ఉన్న కాడ ఎక్కువ ఆస్కారం. కాబట్టి బెటర్ పర్సనల్ హైజీన్ ఉండాలా, కమ్యూనిటీ హైజీన్ కూడా ఉండాలి. దానికోసం బ్లీచింగ్ చేయమన్నా, ఫ్యూమిగేట్ చేయమన్నా, స్ప్రేస్ ఎక్కువ చేయమన్నా మాక్సిమం ప్రయత్నం చేయాలి. సేమ్ టైం ఏ వ్యక్తులకైతే స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చిందో వాళ్ళు ఏ ఇంటి నుంచి వచ్చిండ్రో అది రిపోర్ట్ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్ గా ఇళ్ళకి పోయి వాళ్ళ ఇంట్లో పాత్రలు, వాళ్ళ బట్టలు, వాళ్ళ పరిసరాలన్నీ కూడా స్టెరిలైజ్ చేసి పెట్టారు. అది ఇప్పటివరకు చేయలేదండి? చేసింది, కొన్ని చేసిండ్రు, నాట్ ఇన్ టోటల్. Why was that? That has happened. Why was that? I mean, you should be, your staff should have told you, right, why it was. It was not an integrated approach all through. From today onwards, it is going to be an integrated approach. అందరు కూడా కంప్లీట్ ఇంటిగ్రేట్ అయింది. ఈ రోజు అందరు కూర్చొని మాట్లాడారు. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్, ది టోటల్ హెల్త్ ఫ్రాటర్నిటీ ఆఫ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, దట్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ టు ది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ లెవెల్, వెదర్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్ ఆర్ ఇన్ ది ప్రైవేట్ సెక్టర్. Now everybody is together. The health fraternity of the state of Telangana is ready to fight this battle. Nothing to be worried. Now, I have 2 small questions, really small. I won't take Please. You are welcome. Thank you. One, what are the steps that your government is taking, or the health department has instructed down the line, in terms of transportation of patients? All right? We have. Let me answer. Yes, sir. We have asked all the DMHOs and also the district level hospitals, Vaidya Vidhana Parishad hospitals, keep all the 108 vehicles ready to carry the patients on free of cost basis, not charging a single paisa. Suppose some cases reported in Mahabubnagar, some cases reported in Siddipet, some cases reported in Kamareddy, they will be brought to Hyderabad if need be, just free of cost basis, in the government 108 ambulance. And will those ambulances be cleaned and sterilized after a patient is transferred? Certainly. By bringing swine flu patients, they have the minimum common sense. No, I'm not doubting that. It's just a question I'm asking you. Now, from today onwards, things will be perfectly all right. All care is taken. Now it is an integrated approach. సీఎం గారు సార్, ఇది 1-2 కేసులు అయినప్పుడే కొంచెం ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమం మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేసి ఉంటుంటే ఇంకా మెరుగ్గా ఉండేది. ఎక్కడి నుంచి మారుతున్నారు? ఇక్కడే సార్ నేను ఏమంటారు? ఇది 1-2 కేసులు రిపోర్ట్ అయినప్పుడే విస్తృతమైన ప్రచారం, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించే కార్యక్రమం చేసి ఉంటుంటే ఇంత దూరం వచ్చేది కాదేమో. యూ 100% కరెక్ట్. ప్రజల కంటే ఎక్కువ మీకు ప్రచారం చేస్తే పోయేది అసలు. ఏం చేస్తున్నాం సార్? అట్లానే ప్రెస్ కనుక పిలిచి ఇది ఇష్యూ, ఇది రిపోర్ట్ అయింది, ఈ స్థాయిలో ఉంది, దయచేసి ఇట్లా చెప్పండి జనానికి మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పి ఉంటారు, ఎక్కువ ప్రచారం జరిగి ఉంటుంది, అందరు రాసి ఉంటారు. ఖచ్చితంగా ఈ సిచ్యువేషన్ వచ్చుండేది కాదు. డిపార్ట్మెంట్ లో ఇప్పటికైనా కూడా డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ డే బ్రీఫింగ్ ఇవ్వని చెప్పింది. ప్రెస్ ని పిలిచి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బహుశా అయినా కూడా నిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు ఇస్తారు రేపటి నుంచి. మన ఒక టీం దీనికి పెట్టే మేము, మన సూపరింటెండెంట్స్, నిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు, డిఎంఈ గారు, ఒక 6 ఆఫీసర్లతోని
ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ కమిషనర్ వీళ్ళందరితో కలిపి టీం వేసినాం వీళ్ళు కంటిన్యూ మానిటరింగ్ చేస్తుంటారు. ఏ జిల్లాలో ఏం జరుగుతుంది, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 108 అంబులెన్స్ కానీ వాటి స్టెరిలైజేషన్ కానీ పేషెంట్లను ఎట్లా తెస్తున్నారు, ఎక్కడ అడ్మిట్ చేస్తున్నారు, ఐసోలేటెడ్ వార్డ్స్ కట్టింది. ఎవ్రీ డే దే విల్ చెక్అప్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే విల్ కమ్ టు ద సెక్రటరియట్ అండ్ అప్రైజ్ ద చీఫ్ సెక్రటరీ. సో ఎవ్రీ డే ఐ థింక్ ఇన్ ద సెక్రటరియట్ ఇట్ సెల్ఫ్ నిమ్స్ డైరెక్టర్ గారు మీకు ప్రెస్ బ్రీఫ్ ఇస్తారు. పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తారు ఏం జరుగుతుంది, తగ్గిందా ఇచ్చిందా ఇస్తే కూడా చెప్తారు. నథింగ్ టు బి హిడెన్. ఎందుకు ఐడియా చేయాలి? వాస్తవం చెప్తే మంచిది. మనం అనవసరం దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చేసినా పిచ్చితనం అవుతుంది. ఎన్నో దాచిపెడతామంటే మీరు రాని రాత్రి బయటికి రానివచ్చు అంటే మనుషులు చచ్చిపోతే రాయరా. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు మీ హెల్త్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ ఇన్ డినయల్ when there were reports saying 9 people died. He would say there were only 5 died. He's constantly been in denial about the existence of this problem or the scale of this problem. I don't find any fault with him because ఆయన కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఆధారంగానే చెప్తారు కదా. గవర్నమెంట్ లో అడుగుతారు ఇట్లా వచ్చింది ఏంది అంటే ఇది స్వైన్ ఫ్లూ కాదు సార్. ఇంకోటి నేను ఏం చెప్తానంటే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ వీ షుడ్ నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, దానిలో ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. రివ్యూలో నాకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను మీకు చెప్తాను. కొన్ని డెవలప్డ్ పద్ధతి అట్లా వచ్చేసినాయి అన్నట్టు. ఈ పేరు పోయిన ఇంకా మా పేరు వెతకపోయిన అడ్రస్ ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పవర్ సప్లై ఉంటుంది కదా, ఈ డిపార్ట్మెంట్ కూడా లొసుగులు ఉంటాయి. కొన్ని లైన్ లాసెస్, వాళ్ళ ఇన్ఎఫిషియన్సీ, ఎఫిషియెంట్ ఫంక్షన్ లేకపోవడం, ఇట్లాంటి అన్ని కలిపి అగ్రికల్చర్ దాన్ని చూసేస్తాం. స్టాక్ రిప్లై అనమాట, అగ్రికల్చర్ కన్జంప్షన్స్ అంట. లైక్ వైజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ యు నో, simultaneously deaths are happening because of various diseases in various hospitals. Even corporate people say ఎవరైనా హార్ట్ డిసీజ్ తో తచ్చి ఉండొచ్చు, ఇంకో డిసీజ్ తో తచ్చి ఉండొచ్చు. జనరల్ ఏమైనా స్వైన్ ఫ్లూ ఉండగానే ప్రతిదీ స్వైన్ ఫ్లూ అన్నట్టు ఒకటి వచ్చేస్తారు. ప్లీజ్ హియర్ మీ, ఇట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దట్. whenever it is put straight to the health minister, he will simply say this is not a swine flu death. ఒకవేళ స్వైన్ ఫ్లూ డెత్ అంటే డెఫినెట్ గా స్వైన్ ఫ్లూ డెత్ అని చెప్తారు. అంటే కానప్పుడు ఏంటంటే ఆయన చెప్పడానికి ఆస్కారం ఉండదు. బహుశా ఆయన డినై చేసిన ప్రతి సందర్భం కూడా ఇట్లా అయి ఉంటది. స్వైన్ ఫ్లూ నిన్న మొన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఈ పార్టీ నా దృష్టికి వచ్చినాయి ఒక 5-6 కేసులు వచ్చినాయి, తర్వాత ఇంకో 5-6 పెరిగినాయి అని చెప్తున్నారు. ఐ హావ్ టు ఎగ్జామిన్ చెప్పారు. దట్ ఆల్సో ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ ద ప్రెస్. వై హీ డినైడ్ ఈస్ దేర్ ఇస్ ఎ బేసిస్. ఏదో బ్లైండ్ గా అట్లా బ్లండ్ గా చెప్పేటువంటి కాదు. డెత్స్ అక్కరింగ్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ ఇన్ ద హెల్త్ సెక్టర్, బట్ ఫర్ సో వేరియస్ రీజన్స్. అన్ని దీని కలపాలి ఏముంటది, ఇబ్బంది అవుతుంది. కేసులో లెక్కేమని వచ్చిందా సార్? ప్లీజ్ సార్. Will you please repeat? More number of cases, and what is the position? As you mentioned, yes, there was some confusion about the figures. What is the real position of the number of deaths that have happened, number of positive cases as well? And second question, you had a meeting also with the corporate hospitals. Most of the government hospitals, they were getting patients who were very, very critical. Yesterday, example in Gandhi, we saw in front of us somebody very, very critical with an ambu bag being transported. Isn't any criminal liability there on the corporate hospitals as well to not to transport such a person who is in critical? It is requested with the corporate hospitals today very clearly not to do so, and they have also accepted. Number one. Number two, I have already told the status of the situation in Telugu. For your benefit, I am making it in English. So far, the deaths occurred with swine flu in the state of Telangana. The total number is 19. Maybe the patients under treatment in various hospitals like corporate or government hospitals is another 20 to 30 cases, not more than that. Every patient, every disease, any patient coming to any hospital is not coming with swine flu. They come with so various diseases, various problems. It's not swine flu in total. This is the status of the swine flu. Even today morning I was panicking. I am very sincerely admitting you. That's the reason I lifted the phone and spoke to the Honorable Prime Minister, Honorable Health Minister of the Union Government. I also felt very bad. I thought this is expanding like anything, having no technical knowledge. After talking to the doctors, I was a little settled down. What it is exactly. And the Union Health Minister also explained me. Whether it is in Delhi, it is in Rajasthan, it is in 4-5 states. We are taking care, and your state is also under our watch. So don't bother. Required arrangements will be made. It's not a epidemic or endemic. It's only person to person spreading disease. So nothing to bother. We can certainly arrest it. Take these kind of steps. Our expert team is coming. They will also explain. That's what is the status. CM. Not worried. Last 2 days escalation in numbers are worried everyone.
That's what I said. I was worried, me also. Even I was worried. Till today evening 3 p.m. I was also worried. Only after due discussions with the health authority, with the superintendents of so many various big hospitals, with the corporate hospital heads, then I came to a conclusion that we draw a line, that what it is exactly we came to know. See, in fact, I am telling you now. సీఎం గారు సార్ ఒకటి సార్ స్వైన్ ఫ్లూతో చనిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది చాలా పేదవాళ్ళు ఉన్నారు, వారికి ఏమైనా ప్రభుత్వం తరపు నుంచి నష్టపరిహారం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక తర్వాత చూద్దాం కదా, అన్ని ఒకటే కారణం ఎట్లా సార్, ముందు స్వైన్ ఫ్లూ, తర్వాత దానికి పోదాం సెకండ్ స్టెప్. వన్ మినిట్ సార్. సీఎం గారు, మంత్రి గారు రివ్యూ పెడితే అధికారులు 5 మంది చనిపోయారని అన్నారు, మీరు రివ్యూ పెడితే 19 మంది అంటున్నారు. అధికారుల పైన ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారా? మంత్రి గారు చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పలేదు కదా, నాకు అర్థం కాదు. అవును సార్, 5 మంది అని చెప్పారు. ఇంకా 5 వేస్తే 14 మంది ఒక రోజులో చనిపోలేదు సార్. అది మీరు చెప్పిన ఫిగర్స్ 14. అన్ని హాస్పిటల్లో మందులు దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఎవరి మీద చర్యలు అక్కర్లేదు, ఏం లేదు. దేర్ వాజ్ నో కన్ఫ్యూజన్. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు వారికి అందిన డిపార్ట్మెంట్స్ అందిన సమాచారం వాళ్ళు చెప్తారు. స్వైన్ ఫ్లూ అని స్పెసిఫిక్ వచ్చినప్పుడు స్వైన్ ఫ్లూ డెత్స్ గురించి చెప్తారు. మొత్తం డెత్స్ కాదు కదా ఆయన చెప్పింది. కాబట్టి నా రిక్వెస్ట్ ఒకటే ఏంటంటే, ఆ రంధ్రాన్ని వేసిన కంటే కూడా స్వైన్ ఫ్లూ గురించి కొద్దిగా ప్రజలను అవేర్ చేసి, ఇబ్బంది లేకుండా చేసి, కొద్దిగా పాజిటివ్ లైన్ తీసుకొని ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ మనకు. ఎందుకంటే నాకు ఇంతకుముందు డాక్టర్ గారు చెప్పారు, ఒక పెద్ద ఐటీ కంపెనీ ఆయన, దాని పేరే హాస్పిటల్ అది వచ్చిపోయి కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఫోన్ చేసినాడు. ఫోన్ చేసి మాకు 15,000 మందికి ఆ వ్యాక్సిన్ ఇయ్యానంటే, వద్దయ్య బాబు తీసుకోవద్దు, 15,000 మందికి ఎందుకు ఇప్పిస్తున్నాం, వాళ్ళ జ్వరాలు వస్తాయి, ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న 3-4 గంటల పాటు జ్వరం కూడా వస్తుంది. ఎందుకు మేము తిప్పలు పెడతామంటే, మాది పెద్ద కంపెనీ అండి, అని అయితే మాకు పెద్ద ఇబ్బంది కదా, ఒకరి సొత్తు అదర్ సొత్తు అంటే మేము వచ్చి ఎగ్జామ్ చేయమంటే చేస్తాం, మీ మీద కేసు ఉందా బాధపడి లేదని సపరేట్ కూకమని చెప్పినట్టు. అయితే ఎందుకు ఒక ప్యానిక్ వచ్చేసి ఇది వైరల్ వ్యాప్తి చెందుతుందేమో, మాకు కూడా పట్టుకుంటుందేమో, ఈ బస్తీకి వస్తే మాకు వస్తుందేమో అభిప్రాయం జనంలో ఉంటుంది. బట్ నా హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు మీడియా ఈస్ లెట్ us ప్లే కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ ఇన్ దిస్. ఇది పెద్ద మహమ్మారి లాగా వ్యాపించేది కాదు, పర్సన్ టు పర్సన్ కమ్యూనికేట్ అయ్యే డిసీజ్. ఇది ఒక వ్యక్తికి ఉన్నట్టయితే ఉంటది. ఇప్పుడు బహుశా వైద్య శాఖ వాళ్ళు తీసుకునే చర్యల వల్ల ఈ స్పెషల్ రూమ్స్ ఏదైతే క్లీన్ రూమ్స్ పెడుతున్నారో, స్టెరిలైజ్డ్ రూమ్స్, ఎవరికి స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చినా తక్షణం పట్టుకొచ్చి వాళ్ళని రిలీజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు బయటకు పోయేది ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి కంప్లీట్ కోర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తారు. సో దట్ దే డోంట్ స్ప్రెడ్ ద డిసీజ్. ఆ స్టెప్స్ అన్ని జరుగుతాయి. ఇప్పుడు మీరు చూడబోతారు. ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ అండర్ కంట్రోల్. సార్, ఇది మీరు ఇప్పుడు ఫోన్ నెంబర్స్, ఇండివిజువల్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అది కాక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఏర్పాటు చేసే ఆలోచన అంత ప్యానిక్ లేదు బ్రదర్. టోల్ ఫ్రీ చేసే అంత ప్యానిక్ లేదు. గాంధీ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు సంప్రదించవచ్చు, ఉస్మానియా హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు సంప్రదించవచ్చు, నీలోఫర్ సంప్రదించవచ్చు, జిల్లాలో ఉండే ఏరియా ఆసుపత్రుల అధికారులతో మాట్లాడచ్చు. ఇట్స్ క్వైట్ సింపుల్ అప్రోచ్. అసలు అంత సంఖ్య లేదు, ప్యానిక్ అయ్యేంత సంఖ్య లేదు వాస్తవానికి. నేను అడిగిన రైట్ నా ఎంతమంది ట్రీట్మెంట్లు అడిగింది. ఈ రోజు ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఎంత 20 to 30 మెంబర్స్ లేదు. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్